ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, खुशी इंजॉय करते हैं, एक्सप्रैशन इंजॉय करते हैं। डिप्रैशन कोई नहीं सानू। जे डिप्रैशन होएगा सिर्फ उदों ही होएगा जदों बारिश होएगी तो खाना लभना या नहीं लभना, तो कोई गल नहीं, मालिक उत्थे भी चला दिंदा काम। ये तुहानू मैं कैंपस दिखा दिना, किन्ना सोहना हरियावल भरिया कैंपस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का। और इहदे विच अज असी ये गल कर रहे हैं, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੁਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, उस रिलीफ पर करनी है गल कि ये बिल्डिंग तो रिलीफ मिले, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो रिलीफ मिले, या फालिंग सिस्टम विचों रिलीफ मिले, या किहड़े सिस्टम विचों रिलीफ मिले, या फेथ ऑफ कॉन्फिडेंस जिहड़ा भारत दे लोगों का किन्ना कु हिलिया। इहदे उत्ते गल करन लई अज साडे नाल दो बीबा जी हाज़र ने ते उहनां नाल गल करदे हां। सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कनु शर्मा, जॉइंट सैकटरी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसीएशन। अज सर ने मैंने एक मौका दिता है गल करन दा इस टॉपिक ते जिहड़ा पूरे जिहड़ा कंट्री नूं हिला दिंदा, शेक कर दिंदा पूरी कंट्री नूं। अज बड़ी दुखी मन नाल मैनूं ये गल कहनी पै रही है कि एक महिला नूं, एक औरत नूं, एक लेडी नूं साडी कंट्री दी होल सोल जिहड़ा है रिस्पोंसिबल बना दिता गया है फॉर वॉट इज़ हैपनिंग इन दी कंट्री। साढ़े देश दे विच जो भी रिलीजियस रॉयट्स, जो भी हर्टिंग दी रिलीजियस सेंटिमेंट्स रिलेटेड इंसीडेंट्स हो रहे हैं, बीट उदयपुर, किलिंग ऑफ द टेलर और वट एवर, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੇਲਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਹੈ? एक वुमेन नू असी रिस्पोंसिबल ठहरा दिता है फॉर वॉट इज़ हैपनिंग इन दी कंट्री ड्यू टू वेरीअस फैक्टर्स। पॉलिटिशियंस, लीडर्स जो ये रॉयट्स फैलाते हैं, ओदा असी जिहड़ा है सारा रिस्पोंसिबल ठहराया है एक लेडी नू, लेडी कॉल्ड नुपुर शर्मा। ये तो बड़ी शर्मनाक इंसीडेंट है। किसी का मर्डर होना, कोई रॉयट्स होना, उस तो भी वड्डा जिहड़ा है मर्डर होया है। उस राइट दा एक फीमेल दी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी साडे कंट्री च होई है, उसते उत्ते कोई क्राइम नहीं है। इट इज़ इक्वलेंट टू वायलेंस अगेंस्ट वुमन, इट इज़ इक्वलेंट टू क्राइम अगेंस्ट वुमन। कि सुप्रीम कोर्ट जजिज, ओ सुप्रीम कोर्ट, ओ एपेक्स कोर्ट जिन्हों असीं पिलर्स ऑफ जस्टिस कहंदे सी, कि उहदे तो ये उम्मीद कीती जा सकदी है कि वो एक लेडी ते परसनल रिमार्क्स करनगे, कि एक लेडी दा फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रैशन नू यूज़ करना, ओनू ट्विस्ट करके उहदे ते जिहड़ा है FIRs कीतियां गईयां बाय वेरीअस ऑर्गेनाइजेशनस, बाय पीपल ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़, जिहड़ा नहीं चाहदियां सी कि किसी मेल मैंबर नू इहदे लई रिस्पोंसिबल बनाया जाए, तो एक टारगेट पूरी कंट्री ने लभ्या और उस एक फीमेल। उस फीमेल ते पोलिटिकल पार्टीज़, FIR करन वाले, जनता साडे देश दी, सुप्रीम कोर्ट जजिज, सब ने अटैक करता। एंड हैट्स ऑफ टू स्ट्रेंथ ऑफ दैट वुमन जिन्हें बड़ी बहादुरी नाल इस सारे इंसीडेंट नू जिहड़ा है अज उस मुकाम ते ले आई है जिथे उन्होंने इंटरिम बेल दा रिलीफ मिल गया है। असल दे विच आज वो विक्टोरीअस हुई है। ये जित बीइंग अ फीमेल मैं समझदी हाँ बहुत वड्डी जित है। पूरे देश दे
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਮਾਰਕਸ that you are only responsible for what is happening in the country ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗੇਂਸਟ men of the society, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ was witnessed on the day when remark came from the Supreme Court judge that she is only responsible for what is happening in the country. ਜੇ ਤੁਸੀਂ freedom of speech and expression ਤੇ hate speech ਨੂੰ differentiate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, if you are unable to interpret what is written in the law that has nothing to do with what a woman has said regarding or hurting the sentiments of any religion, और कि आज तक कोई ऐसी FIR नहीं हुई जिथे हेट स्पीच की गल की गई होवे, पर नहीं, सब तो ज़्यादा हाईलाइट होने वाला मैटर अज एक लेडी का है, ਨੂਪੁਰ शर्मा का है। सो सानू ये ध्यान नाल सोच के देखना चाहिए है कि किस तरह वुमेन की को जगह अगर असी सारी लेडीज़ मिलके भी इसनू ध्यान नाल देखिए तो आई थिंक दोबारा सानू जिहड़ा है अपने राइट्स लिए जिहड़ा आर्टिकल 15 14 राइट टू इक्वलिटी जिहड़ा है उहदे बारे सोचना चाहिए है, तो अपना वो बराबर हिस्सा लैण लई सानू बहुत मेहनत करन दी लोड़ है। ये अज मैं भी वकील होने के नाते भी कह रही हूँ कि सानू बहुत ज़्यादा काम करना पैना, तो आई थिंक 100 साल लग जाने मैनू लगता सानू वो मुकाम हासिल करने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है छोटा जिहा, हेट स्पीच योगी जी ने 2007 ही दिती सी, उन्हां ते FIR हुई सी, और ਜਿਹੜੇ जज साहब ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦ ਏ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? सर ये देखो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस या पोलिटिकली मोटिवेटेड FIRs भी बहुत बार होंदियां, सो मैं वो भी समझदी हाँ क्योंकि मैं भी एक राजनीति का हिस्सा सियासत दे विच मैं भी बहुत लोगों को जानती हाँ जिन्हां दे खिलाफ पोलिटिकली मोटिवेटेड FIRs भी होंदियां। बट जिथे हेट स्पीच की गल की जाए, जिथे एक ओपन स्टेटमेंट कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई है, उहदे च अगर कोई FIR अगेंस्ट पॉलिटिशियन होंदी है या सिटिंग CM या सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ होंदी है, तो उहदे विच जनरली एक्शन लिता ही नहीं जाता। तो इस तरह ही बेंच हंटिंग जी है, फोरम शॉपिंग जी है, उन्होंने इनकरेज किया जाता है। जिथे तो रिलीफ मिलेगा जी पार्टी, तो पता कि अगर कोई इफ एनी जज इज एफिलिएटेड टू सम पार्टी, दैट जज विल डेफिनेटली गिव रिलीफ टू दी पोलिटिकल लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी। जिमें कि असीं जानते हैं BJP एफिलिएटेड बहुत सारे साडे जजिज हैगे आ, जिन्हां करके जिहड़ा है इन्हां नूं रिलीफ मिल जाता है, तो ये ट्रांसफर कराते रहते अपने केसिस इस तरह ही रेफर टू दी लार्जर बेंच एक्सैट्रा। तो ये बहुत कॉमन जी चीज़ है, एंड अगेंस्ट अ मैन जिहड़ा है साडे कंट्री च बहुत कॉमन है हेट स्पीच देना, लेकिन अगर वुमेन कुछ बोलती है तो डेफिनेटली उहदे ते क्वेश्चन उठाया जाता। देखो ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? सर मैं यही गल कही है कि भी मतलब कोई पर्सनल रिमार्क्स देना किसी ते ये जायज़ नहीं है। अगर मैं आज सीट ते बैठ के कोई गल बोलती हाँ, मेरे काम बारे गल करो, मेरे जड़ा है पोलिटिकल आइडियोलॉजी बारे गल करो, लेकिन मेरे ते पर्सनल रिमार्क्स पास करना, अगर मैं कोई ऑर्डर सीट ते बैठ के पास कर दियाँ उहदे ते पर्सनल रिमार्क्स पास करना इज़ नॉट जस्टिफाइड।
ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2022 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਈਡ ਸਕੋਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਗੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਜਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਜੱਜ। ਸੋ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰ ਦੀ decision of that particular case. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਫਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ PM ਹੈ, ਚਾਹੇ PM ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਸਰ। No Supreme Court as an organization or authority is running this country. No PMO, the Prime Minister office is running this country. Whatever is going on in this country is because of these politicians. सारे political forces हर जगह ते सीप कर चुके हैं सर, politics हर जगह ते सीप कर गई है, तां करके इस nation ਦਾ actually ਚ fall ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰ already। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਾਫਾਈਡੀ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਲਿਸ। ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਲਸ FIR ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਲ ਮੋਟਿਵ, ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਲਾਫਾਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਲਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਲਿਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੈਲਿਸ, ਇਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੈਡ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਲਸ FIR ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। 1980 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪਿਊਟਿਡ ਕੇਸ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ, ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ? ਸਰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਦੀ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਆਫ ਬੇਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਅਰਾਊਂਡ 30 to 35 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਜਜਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨੇ ਬੇਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਫਲੱਡਡ ਵਿਦ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਓਨਲੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਸਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਫਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਨਰਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਫਲੱਡਡ ਵਿਦ
ਬੇਲਸ। ਸੋ ਫਾਲਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਾਈਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਲਈ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 CRPC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 41A ਤੋਂ 41D ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ CRPC 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ ਐਟਸੈਟਰਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ 11 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਰ ਅਗੇਨ ਰੀਟਰੇਟਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਨ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1997 ਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਚ ਵੀ 41A ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਜੁਆਇਨਡ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਮਿਸਡ ਇਟ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਫੋਰ ਅਰੈਸਟ, ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗੇਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਮੀਅਰ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 498A ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 498 ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਆਈਡਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਈਵਨ ਇਫ देयर इज ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਸਮ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਹਿੰਮਤੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ